اب میں مطلع ادب فاؤنڈیشن کے صدر محترم ڈاکٹر قاضی نوید احمد صدیقی صاحب کو اس شعر سے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ وہ آئے اور استقبالیہ کلمات پیش کریں۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اور تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ محترم ڈاکٹر قاضی نوید احمد صدیقی صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ جو اس محفل کی رونق ہیں، مکرم ہیں، معظم ہیں، جو اس محفل کی رونق ہیں، مکرم ہیں، معظم ہیں، صمیم قلب سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس پروقار تقریب کے صدر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے سابق ڈائریکٹر BCUD، معروف شاعر و نقاد ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب، اردو کے معروف اسکالر، کلاسیکل شعریات کے رمز شناس، فارسی شعری روایات کے پروردہ، عربی کے ماہر، مایہ ناز شاعر، بین الاقوامی شخصیت، سپریم کورٹ لائر ایڈوکیٹ خلیل الرحمان صاحب، مہمان اعزازی ڈاکٹر عبد الغفار قادری صاحب، صدر انجمن اشاعت تعلیم اورنگ آباد، علی جناب نور الحسنین صاحب، معروف فکشن نگار، علی جناب احمد اقبال صاحب، معروف ادیب، علی جناب احمد محی الدین صدیقی صاحب، چیئرمین روضہ باغ ایجوکیشن سوسائٹی اورنگ آباد، علی جناب خالد سیف الدین صاحب، سیکریٹری فیم، علی جناب ظہور خالد صاحب جو ابھی سینیٹ ممبر ہوئے ہیں ہمارے پاس، اور خواتین و حضرات، والد محترم JP سعید علمی و ادبی دنیا میں ایک معتبر اور محترم نام ہے۔ وہ ایک کونا مشق شاعر تھے اور فن شاعری پر استادانہ مہارت رکھتے تھے۔ تغزل میں انہیں ترہ امتیاز تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بنیادی طور پر ایک معلم تھے، ایک ایسے معلم جنہیں شاگرد کبھی نہیں بھول سکتے۔ ان کی شاعری میں بھی معلم جلوہ گر نظر آتا ہے۔ ہم سعید کیا جانیں شعر کے تقاضوں کو، ہم سعید کیا جانیں شعر کے تقاضوں کو، ہم تو بس تغزل کو شاعری سمجھتے ہیں۔ نہ سمجھ پائے جسے اہل سخن اہل زبان، نہ سمجھ پائے جسے اہل سخن اہل زبان، اس قدر شعر کے معیار کو اونچا نہ کرو۔ اسی معلمی کے جذبے نے ہزاروں شاگردوں کو ان کا گرویدہ بنا لیا۔ وہ شاگردوں سے شفقت رکھتے تھے اور شاگرد بھی ان سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ ڈاکٹر سیر سعیدی مرحوم کا شعر ہے، خاطر سے احترام سے سر جھک گیا میرا، خاطر سے احترام سے سر جھک گیا میرا، محفل میں ذکر آیا تھا JP سعید کا۔ درس و تدریس کے علاوہ انہوں نے نومشق شورا و ادبا کی رہنمائی بھی کی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک ادبی انجمن مطلع ادب کے نام سے 20 فروری 1955 کو قائم کی، جس کے تحت ادبی محفلوں کا انعقاد عمل میں آتا تھا۔ ان میں نئے قلمکار اپنی غیر مطبوعہ تخلیقات نظم و نثر سناتے اور اس پر مباحثہ ہوتا تھا۔ اس طرح اورنگ آباد کے اہم ترین لکھنے والوں کو بھی اپنی تحریریں احباب کے درمیان پڑھ کر سنانے کا موقع ملا، اور اس طرح اورنگ آباد ادبی رنگ میں رنگتا گیا۔ ایک مرتبہ قاضی سلیم صاحب نے کہا تھا کہ مطلع ادب کے ذکر کے بغیر اورنگ آباد کی ادبی تاریخ ادھوری رہ جائے گی۔ احمد اقبال صاحب جو یہاں موجود ہیں، انہوں نے گزشتہ میں ایک تقریب میں کہا تھا کہ اورنگ آباد کی ادبی رونق
JP सईद की मरहून मिन्नत है। बशर नवाज ने शाख गुल की रस्म इजरा के मौके पर कहा था कि सईद साहब ने जब से अदबी दुनिया से किनारा कशी की, औरंगाबाद के अदबी उफ़क़ पर कोई नया कलमकार मंजर आम पर नहीं आया। इस बात में सदाकत इसलिए भी है कि आज यहाँ तमाम लिखने वाले किसी न किसी तरह JP सईद और मतले अदब से मुस्तफ़ीज़ हैं, ख़्वाह वो महमूद शकील जैसा बड़ा अफसाना निगार हो कि नूरुल हसनैन जैसा आलमी शोहरत याफ्ता फ़िक्शन निगार, सईद खान जैदी जैसा शगुफ्ता मिज़ाह निगार हो कि फ़ारूक शमीम जैसा शायर तग़ज़ुल, अबू बकर रहबर जैसा फ़ुकाहिया निगार हो कि सलीम मोहिउद्दीन जैसा छोटी बहर का बड़ा शायर। कितने नाम और कितने शागिर्द यहाँ मौजूद हैं जिनका ज़िक्र तवालत का बायस होगा, और कितने नाम हैं जो सुपुर्द खाक हो चुके। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। कुछ अरसे से मतले अदब पर तौक़ुफ़ आ गया था तो औरंगाबाद की अदबी फ़ज़ा पर जमूद मैंने मतले अदब की अहमियत और ज़रूरत को शिद्दत से महसूस किया और अपने हम ख़याल दोस्तों के साथ मिलकर मतले अदब को मुतहर्रिक करने की कोशिश की और इसके तहत मुतअद्दिद अदबी महफ़िलों का इनेकाद किया, जिसमें कई क़द्दावर अदबी शख्सियतों ने शिरकत की और कई लिखने वालों को एक अदबी प्लेटफॉर्म मैसर आया। मतले अदब के तहत गुज़िश्ता में JP सईद पर लिखे गए मज़ामीन की किताब नैरंग ख़याल का इजरा अमल में आया और साथ ही शहर की 4 अहम शख्सियात, जिनमें साबिक़ वज़ीर अब्दुल अज़ीम मरहूम, फैज़ आम ट्रस्ट के ज़ुल्फ़िकार हुसैन साहब मरहूम, बुरहानी नेशनल स्कूल से वाबस्ता जनाब शब्बीर हुसैन जोश साहब मरहूम और प्रोफेसर मोहम्मद तिलावत अली मरहूम की बेलौस खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें JP सईद अवार्ड पेश किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश के नतीजे में आज औरंगाबाद का अदबी माहौल अपने उरूज पर दिखाई दे रहा है। आज की इस तकरीब में 5 अहम शख्सियात की खिदमात का एतराफ़ किया जाएगा, जिनका तारुफ यहाँ पर पेश किया जाएगा। यहाँ पर उस बाबत से कहना तवालत का बायस होगा। अल्लाह उन लोगों की खिदमत को कबूल फरमाए और उन्हें जज़ाए खैर दे। आज की इस पुरवकार तकरीब में मेरी किताब गज़ल का सफ़र की रूनुमाई भी होगी। अपने रख रखाव, बागपन, रंगीनी व रानाई, शाइस्तगी व शकुफ्तगी, सोज़ो गुदास, तलक़ी व तुर्शी, जाज़बियत व जामियत, सादगी व पुरकारी, रमज़ व इमायत और इसकी तहदारियों के सबब जो मकबूलियत गज़ल को हासिल हुई है वो किसी और सिन्फ़ को नसीब नहीं हुई। शायद ही कोई ऐसा शायर हो जिसने गज़ल ना कही हो। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, इसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। गज़ल का सफ़र में मेरे 10 मज़ामीन शामिल हैं, जिनके उन्वानात गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न, दक्कन में उर्दू गज़ल, शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू गज़ल, गज़ल की तनक़ीद, जदीद गज़ल, आज़ादी के बाद गज़ल में असरी हिस्सियत, उर्दू गज़ल औरंगाबाद में, उर्दू गज़ल और फ़िल्मी दुनिया, और आखिरी मज़मून में उन गुलकारों का तारुफ़ और मशहूर गज़लों का ज़िक्र किया गया है जिन्होंने गज़ल की बिसात पर अपनी ज़िंदगी की आसाइशें और शोहरत हासिल की और कहीं न कहीं उर्दू गज़ल की मांग भी सितारों से भर दी है। मुझे उम्मीद है कि उर्दू हलक़ों में मेरी इस काविश को पसंद किया जाएगा और अगर इस किताब को शर्फ़ क़बूलियत नसीब हो जाए तो मैं समझूँगा कि मैं अपनी बिसात भर कोशिश में कामयाब हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर काजी नवीद अहमद सिद्दीकी साहब, जो अभी अपनी किताब गज़ल का सफ़र का ज़िक्र कर रहे थे।